Requesting you to felicitate Bharat Ratna Shri Sachin Tendulkar next. The God of cricket, ladies and gentlemen. Requesting you to felicitate Honorable Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis. Requesting you to please felicitate Dr. Anil Kakodkar, former Chairman of the PARC and Padma Vibhushan, ladies and gentlemen. Give it up. Requesting you to please felicitate Honorable Ministry of Industry. Hello! It's a moment of celebration. Please bring in your applauses one more time. Zordar taaliyan. अरे नीचे करो यार मोबाइल. Requesting you to kindly take your seats. With this, ladies and gentlemen, members of the dais, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Deputy Chief Minister, sir, Honorable Deputy Chief Minister Finance, sir, Honorable Industries Minister, Bharat Ratna and the God of Cricket, Sachin, sir, my life, my saviors, my mentor, Dr. Anil Kakodkar, sir, and our Principal Secretary, Harshdeep Kamble, sir, Shri Krishna Prakash, sir, sitting at the rear, and Vice Chief General Saini. I just tried to make a small speech, so I might read out, sir. It gives me immense pleasure to be on a platform star-studded with legendary legends, and indeed such moments are very emotional for RRP and for the entire group, actually. Before starting my speech, I just forgot to thank all my global colleagues who are here, who have actually worked so hard to see that the machines are here. All my industry partners, my entire RRP team, my real well-wishers, with special mention to Sachin Shetty sitting there, Atul Chauhan, and last but not the least, my family, my wife, my son, who has tolerated me for all these months, because when we first met on 23rd March, we had a challenge to set this OSAT on the 18th of September. So, RRP basically has now become a net producer of technology. Breakthrough technologies and innovation has always been our greatest wealth creators for the nation, for the state, and as well as for corporate companies like us. We have transformed RRP into a niche, cutting-edge technology base with advanced manufacturing capabilities. And I was so happy that when Sir visited our clean room, they strongly attested this fact. Thank you so much, sir. It means a lot to us, actually. With the addition of the semiconductor setup, beginning with OSAT and ATMP, we will dwell into fulfilling our dreams of creating a very unique fab with design strengths. And this clearly attests that our future is brighter than the past. We need a round of applause for this. The nature of employment creation is changing globally, primarily due to technological interventions. And the biggest stake in this semiconductor industry is
generation of at least 4,000 employees with attractive pay scales, most at par with global companies. So which means that people will stay in India and not go away, and we'll have the best services. So this is my best take. My friends, my colleagues and well-wishers, special names which I mentioned have transformed my life. But last but not the least, the moral support from the government has been impeccable actually. And the RF, we will replace RF, we'll compete radar, we'll complement radar, we'll replace radar. That's the chip that we are going to do. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for the patient listening. Thank you for such an inspiring start. One more time, ladies and gentlemen, a big round of applause. And now I'd like to invite next Bharat Ratna, Shri Sachin Tendulkar, God of Cricket, to please say a few words. Namaskar. Honorable Chief Minister Shinde ji, Honorable Deputy Chief Ministers Fadnavis ji, Pawar ji, Honorable Minister Samant ji, Dr. Kakodkar ji, Mr. Chodankar, ladies and gentlemen, it is indeed a special afternoon to be here. These are exciting times ahead, and as we all know, India is building industries today which are going to positively impact the world tomorrow. And for me to not miss out on this exciting journey, I had to be part of RRP Electronics. That's how the journey has begun. आत्ताच I'm going to mix English आणि मराठी. आत्ताच वरती जाऊन लॅबमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या आणि डॉक्टर चोडणकर, मिस्टर चोडणकर आणि डॉक्टर काकोडकरांनी बरेचसे बाउन्सेस टाकले आम्हाला. But we'll over a period of time we'll learn more about semiconductors. As सर म्हणतात की काही सिक्सर्स पण मारले, but as we all know that today at the click of a button on your phones, or be it television, laptops, cars, so many things, everything are controlled by semiconductors, and we are experiencing the advancement of technology today, which promises much more exciting future. We have certain expectations, and technology continues to surprise us and sometimes even surpass our expectations. That is how the future is going to be. I remember visiting this place in March, and that's when I had the first-hand experience of understanding what Team RRP Electronics is doing. There was not much happening here, because to me everything was new, and I thought it would be a fabulous setup. And then during that the foundation day of this particular project, where the foundation stone was laid, Mr. Chodankar in his speech had said that in the next 6 months we'll have this project up and running. And number of guys thought it's just one of those loose statements which doesn't have legs. It's not going to cover much of distance. Today I'm extremely happy that you have made this, turned this into reality, and that is only possible because of your grit, your never say die attitude, your solution finding mindset, and of course the energy of Team RRP Electronics. It wouldn't have been possible without
Dr. Kakodkar's encouragement, guidance. Whenever I see Mr. Chodankar interacting with Dr. Kakodkar, it reminds me of my coach, Achrekar sir. And anytime he speaks about Dr. Kakodkar, his face changes, his body language changes, and that's only out of respect and how he holds him in high regards. I also, during this period, I also got an opportunity to meet his family and both his sons. I have to say they are switched on and they've not left any stone unturned as far as doing everything to make this project a successful one is concerned. So a big congratulations to you. Your journey is also beginning just now. So, you know, to start something is easy than to keep that project at a particular level, especially when it comes to living up to people's expectations, is not easy, and it's going to be hard work. And I know that both of you are prepared for that. आपण म्हणतो की सेमीकंडक्टर्स कंट्रोल एव्हरीथिंग. सो आय वुड से की तुमचं सेमीकंडक्टर इकडे समोर बसलेले आहेत, मिसेस चोडणकर. Without her contribution, I don't think all this is possible. And all the men are laughing, but we have to accept की घरी बसलेली आई, आपली बहीण, बायको आणि मुलीशिवाय काही होऊ शकत नाही आयुष्यात. They are our semiconductors. So a big thank you to all the women here for being a big support to all of us. There's a lot of shots. And that time when I started my career, it was all about quantity, which transcended into quality. Because as I, spent more and more number of hours working on my game, I got better at it, and then I had to balance that out with quality practice and slowly reduce the quantity. But here, in the second half of my life, I would say, in the last 10.5 years that I've retired now and got an opportunity to rub shoulders with so many guys off the field, I picked one thing, that it is exactly opposite. It is first the quality, and when the quality gets approved, then it is the quantity. And I know that the quality here which Mr. Chodankar is producing and aspire to produce is going to be something that will make India proud. I would say every time why I'm talking about quality and quantity, because wherever we were out on the field and something good happened or something good was about to happen, the focus was on what we had to do. But an unwritten formula in the dressing room was, agar acha ho raha hai to let's double it up. And that is exactly what I'll say. That I read that there will be 10,000 wafers produced every month. All I can say is follow the same formula, double it up. When we are doing nice things, let's be focused. I'm going to keep it very short. Just a last message to Team RRP. This new venture that we've entered into, it's something that not just India but the whole world will follow. And I would say it's like planting a sapling. And a sapling, when you plant, the focus always stays down towards the quality of the soil and whether you've given enough water to that sapling or not. So your head is always down and focus on your job. While the sapling grows into a beautiful big tree, the focus still has to continue down on the floor, where you look at the quality of the soil and the water, while the rest of the world admires what we've been able to achieve. And that is exactly what Team RRP Electronics need to do. Stay focused on your job. Don't get carried away with your success. Stay humble, grounded, and keep your head focused on your job. All the very best. Thank you once again for having me. मंचावर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री
श्री शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहेब, पवार साहेब, सचिन उद्योग मंत्री आणि मंचावर उपस्थित इतर सर्व मान्यवर, सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर, RRP चे सर्व सभासद जे राज चोडणकरांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत उत्कृष्ट असं केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात पहिलं असं काम त्यांनी करून दाखवलेलं आहे, ती सर्व टीम आणि बंधू भगिनींनो, एम्बेडेड सिस्टीम्स, चिप्स आणि आपल्या आजकाल आपण ज्या गोष्टी वापरतोय कुठे ना कुठे एखादी चिप कमीत कमी असतेच असते. आणि ही मोठी क्रांती जी आहे त्याच्यामध्ये देशांतर्गत खूप व्हॅल्यू कॉन्ट्रीब्युशन आपण करू शकू. आणि मला वाटतं RRPचं तेच सर्वात मोठं महत्व आहे. आता तुम्ही जर असा विचार केला की चिप कुठे वापरत नाही, तर आज जरी कधी शोधू शकला तरी कालांतराने ते शोधता येणार नाही तुम्हाला. आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहीत असेल, पण आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये सुद्धा काही जर म्हणजे आजकाल कसं आपण काही प्रॉब्लेम झाला तर डॉक्टरकडे जातो, सर्जनकडे जातो, ते ट्रीट करतात. त्या ट्रीटमेंट त्या प्रोसिजर्समध्ये सुद्धा आता चिप येऊ घातलेली आहे. आणि बरेचसे उदाहरणार्थ पार्किन्सनचे पेशंट्स, त्यांच्या डोक्यामध्ये एक चिप एम्बेड केली की कंप थांबतो. तर ही एवढी मोठी गोष्ट आहे आणि याची सुरुवात खूप आधी व्हायला पाहिजे होती, आज ही झालेली आहे. आणि महाराष्ट्रात, मुंबईत देशातलं पहिलं चिप मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट सुरू झालेलं आहे. देशातली पहिली चिप मॅन्युफॅक्चर्ड विथ, तसं गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आहेत, काही डिफेन्समध्ये काही आहेत, पण आपण नॉर्मल सिव्हिलियन सेक्टरमध्ये म्हणतोय. आणि त्या चिप्स इथे तयार होणार आहेत. म्हणून राज, तुमचं आणि RRPचं खूप खूप अभिनंदन. आणि आशा करूया की ही एक भविष्यातल्या नवीन क्रांतीची नांदी ठरेल. परत सर्वांना मनपूर्वक अभिनंदन आणि भविष्यातील सफलतेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. देवेंद्र फडणवीसजी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी उद्योगमंत्री उदय सामंतजी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, ज्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण ह्या ठिकाणी एकत्र जमलो ते राजेंद्र चोडणकरजी, उपस्थित सर्व मान्यवर, प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार मित्र, बंधू भगिनींनो, माझ्या तरुण मित्रांनो, खरं तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीचा आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. आज आपण सर्वजण ओसॅट प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने इथं जमलोय. या निमित्तानं मी सुरुवातीलाच राज्याच्या उद्योग विभागाचं आणि RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचं राज्यातल्या तमाम जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या सर्वांना पुढील वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. कालच आपण बुद्धीची देवता आणि 64 कलांचा अधिपती श्री गणरायाच्या भक्तीपूर्वक निरोप दिला. खरं तर आमची पुण्याची मिरवणूक आज दुपारी 3ला संपली विसर्जनाची, परंतु काल तो महत्वाचा दिवस होता. आणि गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं मागचे 10 दिवस आपल्याकडे अतिशय आनंदाचं, चैतन्याचं, मंगलमय, उत्साहाचं असं प्रकारचं वातावरण होतं. आणि आज अजून बऱ्याच जणांना अंदाज नाही, त्याचा उल्लेख काकोडकर साहेबांनी केला, सचिनजींनी केला, पुढं देवेंद्रजी त्याच्यामध्ये स्पष्ट बोलतील, आमचे मुख्यमंत्री सांगतील. परंतु या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करताना आपल्याला सगळ्यांनाच आनंद, उत्साह हा आणखीन वाढलेला आहे. महाराष्ट्रावर हा श्री गणरायाचाच आशीर्वाद आहे असं मी तरी मानतो. मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राला अतिशय गती मिळणार आहे. मला तो दिवस आठवतो. आम्ही सगळेजण राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असतो, अनेक जण भेटत असतात.
ग्रामीण भागातले भेटत असतात, शहरी भागातले भेटत असतात. असंच एकदा माझ्याकडे घरी राजेंद्र चोडणकरजी आले. आणि माझी पद्धत आहे की कोणी आलं, त्यांचं काम त्यांनी सांगितलं तर ताबडतोब त्या विभागाच्या मंत्र्यांना किंवा त्या विभागाच्या सचिव महोदयांना फोन करायचा. आणि मी आमच्या हर्षदीप कांबळेंना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की असं असं राजेंद्रजींचं काम आहे, आपण इंडस्ट्री विभागाने त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे. ते म्हणले दादा काळजी करू नका, मला भेटायला सांगा. आणि राजेंद्रजींना मी त्यांना भेटायला तिकडे पाठवलं. त्याच्यानंतर विभागाने पूर्ण मदत केली, सरकारने पूर्ण मदत केली. स्वतःची राजेंद्रजी असणारी इच्छाशक्तीच्या जोरावर हे आपल्याला करूनच दाखवायचं अशा प्रकारचा संकल्प त्यांनी मनामध्ये घेतलेला होता. आणि ते त्यांचं जे काही स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगलेलं होतं ते आज प्रत्यक्षामध्ये कृतीमध्ये आलेलं आहे आणि त्याची सुरुवात आज होतीये. महाराष्ट्राला आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की उज्ज्वल उद्योगाची परंपरा आहे. महाराष्ट्राचा विकासाचा नवा अध्याय आज सुरू झालेला आहे. पहिला सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट या निमित्तानं राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा एक नवीन अध्याय आज त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. हा प्रकल्प राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या करता अतिशय महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा ठरणार आहे. महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार, आमचे उद्योग मंत्री उदय सामंतजी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्सचे चेअरमन आणि मॅन ऑफ द डे राजेंद्र चोडणकरजी, श्री हर्षदीप कांबळेजी, प्रशांत देशमुखजी, कृष्णप्रकाशजी, श्री एस.के. सैनीजी, अशोक सिंगारेजी, कैलास शिंदेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर, समोर बसलेले सर्व मान्यवर, चोडणकर परिवाराचे सर्व सदस्य आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सेमकॉन क्षेत्रातला पहिला प्रकल्प भारतातला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू होतोय. लेट द वर्ल्ड नो that while other states are announcing investments in semiconductor, Maharashtra is the first state to have a full-fledged facility in semiconductor manufacturing ecosystem. Rajendraji, we are proud of you. मला या गोष्टीचाही आनंद आहे की एका मराठी माणसाने या ठिकाणी भारतामध्ये पहिल्यांदा ही इकोसिस्टीम उभी केली आणि त्याला थोडी जोड देतो की याची क्लीन रूम तयार करणारा एक नागपुरी पण आहे. त्याचा मला एक नागपूरकर म्हणून विशेष आनंद आहे. खरं म्हणजे ज्याचा उल्लेख झाला की ओसॅट आणि एटीएमपी मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रामधलं हा टप्पा या ठिकाणी गाठणारा पहिला प्रकल्प म्हणून आज आपण आरआरपीकडे पाहतो. आणि निश्चितच आपल्या सगळ्या वाटचालीमध्ये ज्याचा उल्लेख डॉक्टर काकोडकरांनी केला की आम्ही आयटीच्या क्षेत्रात खूप पुढे गेलो, आम्ही डिझाईनच्या क्षेत्रात पुढे गेलो, पण जे रिअल हार्डवेअर आहे त्याच्यामध्ये मात्र कुठेतरी एक कमतरता आम्हाला भासत होती. आणि विशेषतः भारतासारख्या देशाला आणि जगालाही कोविडच्या काळात हे लक्षात आलं की जेव्हा ग्लोबल सप्लाय चेन ब्रेक होते आणि मग तायवान, चीन, जपान, स्पेशली चीन याच्यावर अवलंबून असलेले जे उद्योग आहेत की ज्यांच्याकडे सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स आणि सगळ्या गोष्टी या त्या देशातनं येतात, तिथनं ही सिस्टीम डिस्टर्ब झाली तर कसं कम्प्लीट मॅन्युफॅक्चरिंग स्टँडस्टील होतं
आणि म्हणून त्यावेळी अतिशय प्रकर्षानं आपल्याला हे जाणवलं की सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये भारताला पुढे जावंच लागेल. आम्हाला जर जगामध्ये एक विकसित राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित व्हायचं असेल आणि जगाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा भाग आम्हाला व्हायचा असेल तर आम्हाला ही इंडस्ट्री आमच्याकडे एस्टॅब्लिश करावीच लागेल. केंद्र सरकारमध्ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या संदर्भात एक मिशन हातामध्ये घेतलं आणि त्या मिशनला सपोर्ट करणारी एक इकोसिस्टम देखील त्यांनी तयार करण्याचा प्रयत्न भारतामध्ये सुरू केला. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये आपली स्वतःची पॉलिसी तयार केली, आपलं स्वतःचं इन्सेंटिव्ह पॅकेज तयार केलं आणि आपली स्वतःची सपोर्टिंग इकोसिस्टम तयार केली. आणि मला अतिशय आनंद आहे की त्या इकोसिस्टममध्ये सगळ्यात पुढे जर कोणी असेल तर चोडणकरजी, राजेंद्रजी, तुम्ही आणि आरआरपी सगळ्यात पुढे आहे हे बघून मला अतिशय मनापासून आनंद झाला. जेव्हा थिएटरमध्ये जातो पहिल्यांदा आम्हाला ते ऍडव्हान्स बुकिंग वगैरे करावं लागतं. आता थिएटर एवढे झालेत की आपल्याला तिकीट डायरेक्टली मिळतो. बट सरांनी सांगितलं आता ऍडव्हान्स बुकिंग केलं म्हणजे मी धन्य झालो. आणि सो बेसिकली नाव द एक्साइटिंग न्यूज असं आहे की सर वी ॲज अन OSAT I have already signed 2 contracts. The first contract is with HMT Microelectronic from Zurich, Switzerland, who actually guided us in this entire journey of how to get into OSAT first and then into the making of the chips. And the first contract that he has promised us is to build QFN, BGAs and ASICs. And yacha revenue आहे 25 million euro per annum. हे आपलं जे स्टँडर्ड चिप्स जे नॉर्मली होतात, बट ASICs इज अ बिट कॉम्प्लेक्स. But the most important aspect is another heartbreaking news and very revolutionary is that you signed an MOU with a definitive MOU with Renova Visions Incorporated in the US, and they are already confirmed to transfer the technology for OSAT, ATMP and Fab for building something which is very unique, which is called as the NAND memory chips. So these are processor chips which are used in mainly by Samsung, Apple, Ambret actually. Very unique. Most of these chips have got probably 9 layers and then 96 layers. But we are going to develop something over like 256 layers on this, and it's a contract which we have secured for $30 million for this per annum. So overall, RRP is seeing almost 50 million of US. But having said that, last 15 days we have been receiving a lot of inquiries from various other companies for AMD processors, for MOSFETs. Everything we are taking it to our stride, and now we thank sir that we'll set up few more lines of OSAT all over Maharashtra. Indeed, a proud moment for all of us, ladies and gentlemen. Thank you so much. अच्छा RRP इलेक्ट्रॉनिक्स OSAT या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, अजितदादा पवारजी, आमचे भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, मंत्री आमचे उदय सामंत आणि RRP ग्रुपचे राजेंद्र चोडणकरजी, हर्षदीप कांबळे, SK सैनी, प्रशांत देशमुख, अशोक शिंगारे, कैलास शिंदे, सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित सर्व उद्योजक, या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आणि आजच्या या
राजेंद्रजींच्या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाला शुभेच्छा देतो. एक मराठी माणूस एक युनिक, ॲडव्हान्स आणि एक डिफरंट अशा प्रकारच्या सेमीकंडक्टरच्या मध्ये एक क्रांती घडवण्याचं काम राजेंद्र तोडणकर आणि त्यांच्या टीमने करण्याचा प्रयत्न केलाय. आम्ही तिघही तुमच्या बरोबर आहोत. त्यामुळे आणि तुमच्यासोबत काकोडकर जे आहेत त्यांच्या नावात कर आहे, तेंडुलकर आहेत त्यांच्या नावात कर आहे आणि तोडणकरच्या नावात कर आहे. त्यामुळे 3 लोक या राज्यासाठी काहीतरी चांगलं करतील असं देखील विश्वास. सचिनजींचं काय सांगायचं, त्यांना तर क्रिकेटमधला देव म्हणतात. आणि शोएब अख्तर असू दे, कोणी असू दे, फास्ट बॉलर, त्याच्यावर चौकार षटकार मारलेले आपण पाहिलेले आहेत. आणि ते पिच वरून कधी चिपवर आले ते कळलं. 6 महिन्यात करतो म्हणून आणि 6 महिन्यामध्ये पूर्ण केलं. बरोबर ना? दिलेला शब्द पाळला तसं आमचं सरकार दिलेला शब्द पाळणार आहे. आणि म्हणून जे कमिटमेंट आम्ही करतो, मग असे सांगितलं लाडक्या बहिणींचं अजितदादांनी, खरं आहे ते. कुणालाही वाटलं नव्हतं, हे काय राजकीय नाही विषय, परंतु कुणालाही वाटलं नव्हतं. शेवटी आम्ही 2 वर्षामध्ये, 2.25 वर्षामध्ये आपल्या समोर आहोत. आज एकीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं आपण तर अटल सेतू, आज तुम्हाला नव्या मुंबईत यायचं आहे, मुंबईतून जे 1-1.5 तासाचं अंतर, 2 तासाचं अंतर केवळ 20 मिनिटांमध्ये. सिंगल लॉंगेस्ट सी ब्रिज आहे अटल MTHL. आता 15 आणि 20 मिनिटांमध्ये, म्हणजे हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. मुंबईत तुम्ही आता कोस्टलचा वापर करताय, कोस्टल से कई लोग गए होंगे. कोस्टल आज मुंबई के लिए बहुत ही रिलीफ देने वाला प्रोजेक्ट है. मेट्रो है. आणि म्हणून 2-2.25 वर्षामध्ये एकीकडे आम्ही नागपूर मुंबई आहे, अनेक प्रकल्प आहेत, त्याचं मी तिथे चर्चा करत नाही, परंतु हे सगळे गेम चेंजर प्रकल्प आम्ही करतोय. एकीकडे उद्योग येत आहेत. आज उद्योग देखील आपण पाहतोय, उद्योग मंत्री इकडे आहेत. देवेंद्रजींच्या काळात देखील अनेक उद्योग आले आणि काही लोक म्हणाले उद्योग गेले, उद्योग पळाले. असं कधी एखाद्या दिवशी आणि 1 दिवसात, 1 महिन्यात असा उद्योग कुठे येत नाही. कभी भी ऐसा होता नहीं. कोई भी इंडस्ट्री 1 महीने में, 2 महीने में यहां से आती है, वहां से जाती है दूसरी जगह. ऐसा कभी होता है क्या? उसको प्रिपरेशन को बहुत टाइम लगता है. जब कुछ लोग गए तो उनको यहाँ करना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ की सरकार के माध्यम से उनको जो सपोर्ट चाहिए था, कोऑपरेशन चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था. इसलिए उन्होंने तय करे. उनको पता नहीं था कि सरकार चेंज होने वाली है, हम लोग आने वाले हैं. और जैसे हमारी सरकार आ गई तो आज कितने बड़ा डावोस में हम लोग 5 लाख करोड़ 60 बिलियन के MOU साइन किए. आणि काकोडकर साहेब तुम्हाला सांगतो, नुसते MOU साइन नाही केले, त्याचे एक्झिक्युशन जे आहे 70% वर कांबळे इकडे आहेत. आणि म्हणून हा राज्य जे आहे आता इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झालेला आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय उद्योग येत आहेत, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल, लोकांच्या हाताला काम मिळेल. मगाशी आम्ही राजेंद्रजींना विचारलं किती लोक काम करतात. अजितदादा आमचे कुठेही गेले की पहिले सगळी त्याची माहिती घेतात, किती माणसं काम करणार आहे, पुढे किती वाढणार आहे. ते म्हणाले आता 130 काहीतरी आहे, आता 3 शिफ्टमध्ये म्हणाले 3 गुणा होणार. बरोबर ना? त्यामुळे शेवटी 400 लोक काम करतील यांच्या युनिटमध्ये. ही मोठी अचिव्हमेंट आहे.